नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज भिडियो को आप मन स्वागत। दर्शक बंधु केमिति कटिब वर्ष 2026। आज भिडियोटी समस्त 12 गोटी राशि मान बहुत महत्वपूर्ण रहा जाऊँगी। हाँ दर्शक बंधु वर्ष 2026 आरंभ हो सारी। यही वर्ष 2026 टी क्यों राशि व्यक्ति मान को कौन फल देवा आगु जाऊँगी। किसी राशि व्यक्ति मान बहुत सावधान रहा पड़ो। दर्शक बंधु आज भिडियो आम से सब राशि मान विषय जाना जो मानकर भाग्य परिवर्तन हो एवं एमती किसी राशि रोचते जो मानक सावधान रहा पड़ो। प्रत्येक 12 गोटी राशि मान विषय आज भिडियो आम जाना। दर्शक बंधु भिडियोटी को आरंभ करने पूर्वर आपण मानू कहवाक चाहूँ वर्ष 2026 टी सूर्यंकर वर्ष होगा जाऊँगी। यही 2026 मसीहाटी कटिब केमिति जदि आम अंक हिसाब से नवा कि ग्रह मान स्थिति हिसाब से नवा 2026 समुदाय मिसिले 2 + 2 + 6 मिसिले 10। हाँ दर्शक बंधु अंक ज्योतिष अनुसार 10 संख्या नाई सब 9। 1 + 0 = 1 माने यह हूँ सूर्यंकर वर्ष। 1 नंबर हूँ रवि। रवि होउछंती प्रशासन कारक ग्रह। रवि होउछंती राजनैतिक कारक ग्रह। हाँ दर्शक बंधु रवि होउछंती राजनैतिक स्थिति अवस्थितिर कारक ग्रह। सूर्य होउछंती सकल शक्तिर आधार। तेबे दर्शक बंधु आज भिडियो आम जाना प्रभु सूर्यदेवंकर कृपा क्यों क्यों राशि मान उपर रहा जाऊँगी एवं आपण मैंने भल भाव जानते सूर्य को उदय को नहीं ही जातक मान प्रस्तुत होता है। हाँ दर्शक बंधु यही वर्ष 2026 टी बहुत महत्वपूर्ण रहा जाऊँगी। तेबे दर्शक बंधु समस्त 12 गोटी राशि मान भिडियोटी बहुत महत्वपूर्ण रहा जाऊँगी। से भिडियोटी को समस्ते आरंभ शेष पर्यंत निश्चिंत देखूँ। भिडियो को जमा भी मिस करूँ ना कारण यही भिडियो समस्त 12 गोटी राशि मान बहुत महत्वपूर्ण रहा जाऊँगी। तेबे दर्शक बंधु भिडियोटी को आरंभ करने पूर्व सर्वप्रथम भगवान सूर्यदेवंकर सच्चा भक्त भिडियो गोटे लाइक करने सहित कमेंट बॉक्स रे सहोदर जय सूर्यदेव लिखि दिंतु। प्रभु सूर्यदेवंकर विशेष कृपा आपको मिल। तेबे दर्शक बंधु एवं जाना समस्त 12 गोटी राशि मान स्थिति कौन रहा आगुची वर्ष 2026 रे समस्त वार्षिक राशिफल विषय जाना आज रही भिडियो रे। दर्शक बंधु वर्तमान स्थिति हूँ शनि रे सारा वर्ष 1/1/2026 ठारू 31/12/2026 पर्यंत मीन राशि रहा जाऊँच प्रभु शनिदेव। देवगुरु बृहस्पति जदिओ वर्तमान अच्छा मिथुन राशि रे किंतु जून मासरे मिथुन राशि कर्कट राशि को जीवे बृहस्पति उच्च रहा जाऊँच वर्ष रे। राहु केतु कथा जदि आम देखा बृहस्पति गोटे घर को चलन होगापाई 13 मास लगी थाए। शनि गोटे घर को चलन करने को 2 वर्ष 6 मास। राहु गोटे घर आउ गोटे घर को गति करने को 1.5 वर्ष लगी थाए। हाँ दर्शक बंधु राहु केतु गोटे घर को चलन करने को 1.5 वर्ष लगी थाए। मुख्य ही 4 ग्रह को नि थाए। राहु कुंभ राशि अच्छा डिसेम्बर लास्ट को मकर राशि को जीवा जाऊँच। केतु सिंह राशि अच्छा। हाँ दर्शक बंधु राहु हेले मुंड केतु हेले गंडी एमाने डिसेम्बर रे केतु जीवे आपणकर कर्कट राशि को। हाँ दर्शक बंधु राहु आसबे मकर राशि को। दर्शक बंधु यही क्रम आम जाना यही वर्ष 2026 रे क्यों राशि व्यक्ति मान कौन रही फल केमिति कटिब वर्ष 2026 क्यों राशि व्यक्ति मान को सावधान सहित रहा पड़ो। तेबे दर्शक बंधु सर्वप्रथम राशिटी हूँ मेष राशि। समस्त राशिंकर 3टी नक्षत्र रही थाए। हाँ दर्शक बंधु मेष राशि 1/1 अश्विनी मेष, 2/1 द्विजा मेष, 3/1 कृतिका मेष। यही राशि प्रकार होपरी नार प्रथम अक्षर अ आ ल जो मानकर होइथिबो सेमाने मेष राशि होइथांती। संपूर्ण भाव आपको अशुभ रहा जाऊँगी। मेष राशि व्यक्ति माने आपण मैंने जी भी होता जेकोसी पोजिशन रे था जिते पावर रे था जिते धनी हूँ कि गरीब हूँ समस्त मेष राशि व्यक्ति मान वर्ष 2026 टी अशुभ रहा जाऊँगी। आपन को सावधान सहित चलवा पड़ो। मेष राशि व्यक्ति माने आपणकर जीवन रे आपणकर भाग्य आपन को केबे भी सपोर्ट करिवो नाही। यही वर्ष 2026 रे आपण माने हाथे मापी चाखंडे चलतु। आपण माने राजनेता हूँ कि कौन क्षमताशाली व्यक्ति हूँ आपण कार्यकलाप आपण को मानहानिर सम्मुखीन होगा पड़ो। हाँ दर्शक बंधु जे अन्य गात करें से गातर पड़ी थाए
ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଭୟଭୀତ କରାଉନୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଉଛୁ। ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଶୁଭ ରହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ସମୟ ଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶୁଭ ସମୟର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ପଥରେ ଆଗେଇ ଚାଲନ୍ତୁ, ସତର୍କତା ସହିତ ଚାଲନ୍ତୁ, ହାତେ ମାପି ଚାଖେଣ୍ଡେ ଚାଲନ୍ତୁ। ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଲେଖିକି ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି ଅଶୁଭ ସମୟ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସୁଖର ସମୟ ଚାଲିଥିଲା, ଦୁଃଖର ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଯେପରି ତୁଳସୀ ଦୁଇ ପତ୍ରରୁ ବାସେ, ବିଛୁଆତି ଦୁଇ ପତ୍ରରୁ କୁଣ୍ଡାଇ ହୁଏ, ସେହିପରି 2026ର ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସମସ୍ୟାର ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣ ଅନେକ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। କୌଣସି ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ି ଆପଣ ଅସହାୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ନିଜକୁ ନିଜେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ, ସଦାସର୍ବଦା ସତ୍କର୍ମ କରନ୍ତୁ, ସତ୍କର୍ମରେ ଚାଲନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, କାହାରି ଅମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ସମୟ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଚାଲିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟକୁ ସାବଧାନର ସହିତ ସାମ୍ନା କରି ଚାଲନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ କଟିବ, କିନ୍ତୁ ସାବଧାନର ସହିତ ଜଗି ରଖି ଚଳନ୍ତୁ, ହାତେ ମାପି ଚାଖେଣ୍ଡେ ଚାଲନ୍ତୁ। ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟଟି ଖରାପ ରହିବାକୁ ଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସାବଧାନର ସହିତ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନିଜକୁ ନିଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏହି ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ। ଶନି 7.5ର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ଫଳ ନାହିଁ। କେବଳ ରାହୁ ଏକାଦଶ ଏବଂ ଦଶମ ସ୍ଥାନରେ ଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ 2026ଟି ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଅଶୁଭ ରହିବାକୁ ଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାବଧାନର ସହିତ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାଧାବିଘ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସଦାସର୍ବଦା ସ୍ମରଣ କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଭାବିଚିନ୍ତି କାମ କରନ୍ତୁ, ଜଗି ରଖି ଚଳନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମେଷ ରାଶି ହୋଇଥାଏ, ଭଲ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ କେବେ ବି ଅହଙ୍କାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସଦାସର୍ବଦା ଆପଣ ଜଗି ରଖି ଚଳନ୍ତୁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ। ଏହି ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ସଦାସର୍ବଦା ଶରଣାର୍ପଣ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ରିଷ୍ଟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଖଣ୍ଡନ ହେବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶିଟି ହେଉଛି ବୃଷ ରାଶି। ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ବର୍ଷ 2026ଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ରହିବାକୁ ଯାଉଛି। ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ରହିବାକୁ ଯାଉଛି। 3/2 କୃତ୍ତିକା ବୃଷ, 4/2 ରୋହିଣୀ ବୃଷ, 5/2 ବୃଷ ରାଶି ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଭୟଭୀତ ହେଉଛନ୍ତି, ଶନି ଏମିତି କରିଦେବେ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଶନି ହେଉଛନ୍ତି କର୍ମର ଦାତା। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସାରା ବର୍ଷ ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାଗରେ ରହିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଆଇନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମାଲ ମୁକଦ୍ଦମାରେ ବିଜୟ କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ କୌଣସି ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ୍ଜାମ୍ରୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଆଶା ପୂରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛା, ସମସ୍ତ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ଏବଂ ଶନିଦେବଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଶୁଭ ଖବର ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତାର ସହିତ ପୂରଣ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଦେହ ପାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସୁସ୍ଥ ରହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, କାହାରି କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ଷ 2026ଟି ବହୁତ ଶୁଭ ଫଳ ଦେବାକୁ ଯାଉଛି। ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ରଖି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏହି ରାଶିର ବେକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଚାକିରି ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅବିବାହିତ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ବିବାହର ଯୋଗ ରହିଛି। ଆପଣ ନୂତନ ଯାନବାହନ, ଗୃହ ମଧ୍ୟ କିଣିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରତିକାରର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏହି ରାଶି ହୋଇଥାଏ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ସହୋଦର ଜୟ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶିଟି ହେଉଛି ମିଥୁନ ରାଶି। 5/3 ମୃଗଶିରା ମିଥୁନ, 6/3 ଆଦ୍ରା ମିଥୁନ, 7/3 ପୁନର୍ବାସୁ ମିଥୁନ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କର ଦଶମରେ ଶନି ରହିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜୁନରେ ଯେଉଁ ଧନକାରକ ଗ୍ରହ ଅଛନ୍ତି, ସେ କର୍କଟ ରାଶିକି ଯିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି କର୍କଟ ରାଶିରେ ବୃହସ୍ପତି ଉଚ୍ଚ ରହିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି।
ଜୁନ୍ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ଅଭାବ ରହିବାକୁ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଦଶମରେ ଥିବାରୁ ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି କରିବେ। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଅର୍ଥର ଟିକେ ଅଭାବ ଦେଖାଯାଇପାରେ। ଯେତେବେଳେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଅର୍ଥ ଲାଭ ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଧନ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତର ଯୋଗ ରହିଛି। ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ବଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଲାଗି ରହିବ। ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତର ଯୋଗ ରହିଛି। ଆପଣ ସନ୍ତୋଷଜନକ କର୍ମ ପାଇବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ମନପସନ୍ଦର ଦରମା ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପାୱାର ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ଦେହ ସୁସ୍ଥ ରହିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ଜୁନ୍ ମାସ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ସର୍ବକାର୍ଯ୍ୟସିଦ୍ଧି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଧନ ଲାଭର ଯୋଗ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଜୁନ୍ ମାସ ପରେ ହିଁ ଆପଣ ସମସ୍ତ ଋଣର ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ନିଜର ପରିଚୟ ନିଜେ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତାରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ବଢ଼ିବ। ଜୁନ୍ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର ନିମନ୍ତେ ସର୍ବକାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ଯନ୍ତ୍ରକୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ବଢ଼ିବ। ଆପଣ ଏହି ଯନ୍ତ୍ରକୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ସର୍ବକାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ଯନ୍ତ୍ରକୁ ପୂଜା କରିବା ସହିତ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଓଂ ଖ୍ରୀଂ 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 ଫଟ୍ ସ୍ୱାହା ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏହି ରାଶି ହୋଇଥାଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ସହୋଦର ସହ ଜୟ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶିଟି ହେଉଛି କର୍କଟ ରାଶି। କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣଙ୍କର 3ଟି ନକ୍ଷତ୍ରର ରାଶିମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ। 7/4 ପୁନର୍ବସୁ କର୍କଟ, 8/4 ପୁଷା କର୍କଟ, 9/4 ଅଶ୍ୱିନୀ କର୍କଟ। କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନିଜକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ। କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅବିବାହିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଠାରୁ ପୂର୍ବ ଦିଗ କିମ୍ବା ଉତ୍ତର ଦିଗ କିମ୍ବା ପୂର୍ବ ଉତ୍ତର କୋଣ ଐଶ୍ୱନ୍ୟ କୋଣରୁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସି ଆପଣଙ୍କର 14/4/2026 ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷ ନୂଆ ପଞ୍ଜିକା ଅନୁସାରେ 28/4/2026 ଠାରୁ 17/7/2026 କିମ୍ବା ମାର୍ଗଶିର ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ଅନୁମତିରେ ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ମିଳାଜୁଳା ରହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ଅବିବାହିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିବାହର ଯୋଗ ରହିଛି ଏବଂ ଯେଉଁ କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଟିକେ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କର କଥା ମାନନ୍ତୁ। କୌଣସି ପ୍ରକାର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଶାନ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଏହି ବର୍ଷଟି ଜଗି ରଖି ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହର ଯୋଗ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ରହିଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏହି ରାଶି ହୋଇଥାଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ସହୋଦର ସହ ଜୟ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶିଟି ହେଉଛି ସିଂହ ରାଶି। ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସିଂହ କେବେ ଘାସ ଖାଏନା। ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ଷ 2026ଟି ବହୁତ ଶୁଭ ଫଳ ଦେବାକୁ ଯାଉଛି। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ବର୍ଷଟି ଆପଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବା? 1/1/2026 ଠାରୁ 25/6/2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସମୟ ରହିବ। ତାପରେ ବୃହସ୍ପତି ପଳାଇ ଆସିବେ କର୍କଟ ରାଶିକୁ। ସିଂହ ରାଶି ପାଇଁ ଦ୍ୱାଦଶ ହେବେ। ଅଷ୍ଟମରେ ଶନି। ସତର୍କତା ସହିତ ରୁହନ୍ତୁ। ଜୁନ୍ 2 ପରେ ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ସମୀକ୍ଷା କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଆପଣ ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ଯଦି ଆପଣ ଭାବିଚିନ୍ତି କାମ ନ କରନ୍ତି ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯିବ। 2 ଜୁନ୍ ପରେ ଅବିବାହିତ ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିବାହ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯିବ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ,
ଜୁନ୍ ମାସ ପରଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇପାରେ। ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣ ଭାବିଚିନ୍ତି ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରି ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଆପଣ ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ଆପଣ ଏହି ବର୍ଷର 2 ଜୁନ୍ ପରେ ସତର୍କତା ସହିତ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନୃସିଂହ ମନ୍ଦିରକୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ 2 ଜୁନ୍ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କତା ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନଚେତ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାଧାବିଘ୍ନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏହି ରାଶି ହୋଇଥାଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ସହୋଦର ସହ ଜୟ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ଆପଣ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶିଟି ହେଉଛି କନ୍ୟା ରାଶି। କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ 12/6 ଉତ୍ତର ଫାଲ୍ଗୁନ କନ୍ୟା, 13/6 ହସ୍ତା କନ୍ୟା, 14/6 କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଭଲ ରହିଛି। ଶନି ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ରଖିଥିବେ ସଞ୍ଚୟ କରି କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ତାହାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅର୍ଥର ଛୋଟ ମୋଟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇପାରେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ମୋଟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯିବ। ଆପଣ ଯଦି କନ୍ୟା ରାଶି ରହିଥାନ୍ତି ଆପଣ ବିବାହ ଉପଯୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ବିବାହରେ ବିଳମ୍ବ ଦେଖାଯିବ, ଛୋଟ ମୋଟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ବୃହସ୍ପତି ଭଲ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି, ଶନି ସପ୍ତମରେ ଅଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଟିକେ ଦେଖାଯାଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ସଞ୍ଚୟ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ। ଯେଉଁ କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଏହି ସପ୍ତମ ଶନିଙ୍କର ପାପ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ତେଣୁ ଆପଣ ସତର୍କତା ସହିତ ରୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ବିଳମ୍ବରେ ଫଳ ମିଳିବ। ପ୍ରଥମେ ଟିକେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନୃସିଂହଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ନିଜର ନାମକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି 108 ଖଣ୍ଡ ତୁଳସୀ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ଷଟି ସତର୍କତା ସହିତ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶୁଭ ଫଳ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, କିନ୍ତୁ ବିଳମ୍ବରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଜଗି ରଖି ଚଳନ୍ତୁ, ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛା ସମସ୍ତ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହେବ। ବାସ୍ ସମୟକୁ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରିବାର ଅଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏହି ରାଶି ହୋଇଥାଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ସହୋଦର ସହ ଜୟ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶିଟି ହେଉଛି ତୁଳା ରାଶି। ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନାମରୁ ହିଁ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ତୁଳନାତ୍ମକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ଷ 2026ଟି ବହୁତ ଭଲ ରହିବାକୁ ଯାଉଛି। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଯୋଜନା କରିବେ। ଆପଣ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ବହୁତ ସମସ୍ୟାରେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷ 2026ଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ରହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବେକାର ବୁଲୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି ମିଳିବ, ଯେଉଁମାନେ ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବିଜନେସ୍ରେ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ, ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଆୟର ବୃଦ୍ଧି ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଲାଭ ହିଁ ଲାଭ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସମସ୍ତ 3ଟି ନକ୍ଷତ୍ରର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ଷ 2026ଟି ବହୁତ ଶୁଭ ଫଳ ଦେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ମନପସନ୍ଦର ଚାକିରି ମିଳିବା ସହିତ ଆପଣ ସମସ୍ତ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ମିଳିବ, ଆପଣଙ୍କ ମନୋବୃତ୍ତି ବଢ଼ିବ, ଆପଣ ଭୂମି ଯାନବାହନ କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି। ଏକାଧିକ ସ୍ଥାୟୀ ରୋଜଗାରର ପନ୍ଥା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ, ଆପଣ ଯାନବାହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରତିକାରର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ଷ 2026ଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଫଳ ଦେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ବର୍ଷଟି ଆପଣ ରାଜା ଭଳି ବଞ୍ଚିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏହି ରାଶି ହୋଇଥାଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ସହୋଦର ସହ ଜୟ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶିଟି ହେଉଛି ବିଛା ରାଶି। ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ଷ 2026ଟି ବହୁତ ଅଶୁଭ ଫଳ ଦେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଶୁଭ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। 15/5/2025ରେ ବୃହସ୍ପତି ଅଷ୍ଟମ ହୋଇଗଲେ
ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇ ଚାଲିଛି। 2025ରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶୁଭ ଫଳ ମିଳି ଚାଲିଛି। ଯଦି ଆପଣ କ୍ଷମତା ବଳରେ ଥାଆନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ କ୍ଷମତାରୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଯିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯେକୌଣସି କ୍ଷମତାରେ ଥାନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ପାୱାରରେ ଥାନ୍ତୁ, ସେଥିରୁ ଆପଣ ହାରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯିବ। ବର୍ଷ 2026ରେ ଆପଣ ବହୁତ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ସତର୍କତାର ସହିତ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ନିଜର ଲୋକମାନେ ହିଁ ସମସ୍ୟାରେ ପକାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ଉନ୍ନତିରୁ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଲୋକ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କଳଙ୍କିତ ଅଧ୍ୟାୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଯଦି ଆପଣ ଆଇନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ସତର୍କତା ସହିତ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ଡାକ୍ତରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଜଗି ରଖି କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଦେଖାଯିବ। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସହଯୋଗୀର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଚାଲିଯିବ। ବିଛାରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ବହୁତ ଖରାପ ରହିବାକୁ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ବିଛାରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ବର୍ଷରେ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାବିଚିନ୍ତି କାମ କରନ୍ତୁ। 1/1/2026 ଠାରୁ 2/6/2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯିବ, କିନ୍ତୁ 2/6/2026 ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ଥିତିରେ ଟିକେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଦିନ ପରେ ରାତି ଆସେ, ରାତି ପରେ ଦିନ ଆସେ, ସେହିପରି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଦୁଃଖର ସମୟ ଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସାମାନ୍ୟ ସମସ୍ୟାରୁ ଆପଣ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ଚାଲିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଏ ବର୍ଷଟିର ଆରମ୍ଭରୁ ଆପଣ ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ କାମ କରନ୍ତୁ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଯାହା ବି ବାଧା ଆସୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ସହି ଚାଲନ୍ତୁ। ବାସ୍ କିଛି ଦିନ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ଅଷ୍ଟଧାତୁ ନିର୍ମିତ ଶତ୍ରୁ ସଂହାର ଯନ୍ତ୍ରକୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଖରାପ କାମ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କ ଶରଣରେ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭୁଲ କାମ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ବିଛାରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏହି ରାଶି ହୋଇଥାଏ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ସହୋଦର ସହ ଜୟ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶିଟି ହେଉଛି ଧନୁରାଶି। ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ବର୍ଷ 2026ରେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ନୀରବତା ସରଳତା ଦୂର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣ ବହୁତ ଶାନ୍ତ ସରଳ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଶାନ୍ତ ସରଳ ଏବେ ଚାଲିବ ନାହିଁ। ବର୍ଷ 2026ରେ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଲୋକ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବାଧା ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଗ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମସ୍ତଙ୍କର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଖରାପ ରହିବାକୁ ଯାଉଛି। ବର୍ଷ 2026ରେ ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ଲୋକ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଉନ୍ନତି, ପ୍ରଗତି, ସମୃଦ୍ଧି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ମଜବୁତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ଥିତିକୁ ଟଳମଳ ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ରହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଅଦାଲତର ପରିସର ହୋଇପାରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନିଜେ ମିଳାମିଶା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ବେକାର ଥିଲେ ସେମାନେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରି ମଧ୍ୟ ମନପସନ୍ଦର ଚାକିରି ପାଇବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଶୁଭ ସମୟର। ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଜମା ବି ସରଳତା ଦେଖାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଭାବିଚିନ୍ତି କାମ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁକୁ ଚିହ୍ନିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଲୋକ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟର ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶିଟି ହେଉଛି ମକର ରାଶି। ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ଷ 2026ଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ରହିବାକୁ ଯାଉଛି। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ଅନେକ ସମସ୍ୟାରେ ଥିଲେ। ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା, ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ବାସ୍ ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣ
खूब शीघ्र समस्त समस्या मुक्ति पाइबा जाउछन्ति। वर्ष 2026 आपनको ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଫଳ ଦେବାକୁ ଯାଉଛି। ଶନି 7.5 ଶେଷ ହୋଇଛି। ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ରାଜଯୋଗରେ ଅଛନ୍ତି। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଫଳ ରହିବା ଆଗକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବା ଆଗକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ, ବୃତ୍ତିଗତ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ, ପାରିବାରିକ, ସାମାଜିକ, ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶା ଠାରୁ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବା ଆଗକୁ ଯାଉଛି। ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଏହି ଶୁଭ ସମୟର ଫାଇଦା ଉଠାନ୍ତୁ। ଏହି ଶୁଭ ସମୟରେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ହିଁ ଲାଭ ମିଳିବ। ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ବର୍ଷ 2026ରେ ଆପଣ ରାଜ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛା, ସମସ୍ତ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ବିନ୍ଦାସରେ ରୁହନ୍ତୁ। ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। କେବଳ ଭୁଲ କାମ କରିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ରୁହନ୍ତୁ। ରାଗ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ। ଭଗବାନଙ୍କର ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ହିଁ ହେବ। 100% ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଆଗକୁ ଯାଉଛି। ଅନେକ ଧନ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ରହିଛି। ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବା ଆଗକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏହି ରାଶି ହୋଇଥାଏ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ସହୋଦର ସହ ଜୟ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶିଟି ହେଉଛି କୁମ୍ଭ ରାଶି। କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଭୋଗିଲେଣି। କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷରେ ଗୋଟିଏ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରେଖା ରହିଥାଏ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ବହୁତ ଦିନ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସହିଲେଣି। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନ ଏବଂ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଆସିଯାଇଛି। ତେଣୁ କମ୍ ପରିଶ୍ରମ କରି ଅଧିକ ଫଳ ପାଇବା ଆଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଅନ୍ଧାର ସମୟ ଶେଷ ହୋଇଛି। ବେକାର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେମାନଙ୍କ ମନପସନ୍ଦର ଚାକିରି ପାଇବା ଆଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣ ଜୀବନରେ ଯେତେ ଧାର ଉଧାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ସବୁଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ଆଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ବର୍ଷ 2026 ଆପଣଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଫଳ ଦେବା ଆଗକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ଶନି 7.5ର ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଚାଲିଛି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଫଳ ଦେବା ଆଗକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ଅବିବାହିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେବା ଆଗକୁ ଯାଉଛି। ଏପରିକି ଯେଉଁମାନେ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିବାର ଇଚ୍ଛା ରଖିଥିଲେ ବା ବିଦେଶରେ ଚାକିରି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଦେଶରେ ଚାକିରି ମିଳିବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ରହିଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ବିଦେଶରେ ନାଗରିକତ୍ୱ ମିଳିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଲାଭ ହିଁ ଲାଭ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର ଅଶୁଭ ସମୟ ସରିଛି, ଏବେ ଶୁଭ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପଞ୍ଚମରେ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଫଳ ଦେବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଏହି ବର୍ଷରେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ମୁକ୍ତି ପାଇବା ଆଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଜୀବନରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ଧନର ବର୍ଷା ହେବା ଆଗକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣ ନୂତନ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ହେଉଛି। ଭାଗ୍ୟର ସାଥ ମିଳିବ। ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଆପଣ ଦୂରଯାତ୍ରା, ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା, ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ବର୍ଷଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଫଳ ଦେବା ଆଗକୁ ଯାଉଛି। ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ହାତକୁ ନେବା ସହିତ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପୂରଣ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଦେହ ସୁସ୍ଥ ରହିବା ଆଗକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରତିକାରର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏହି ରାଶି ହୋଇଥାଏ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ସହୋଦର ସହ ଜୟ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଲିଖିଦିଅନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶିଟି ହେଉଛି ମୀନ ରାଶି। ଶେଷ ରାଶି ମୀନ ରାଶି। ସମସ୍ତ ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, 1/1/2026 ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଶୁଭ ସମୟ ରହିଛି। କେବଳ ଏବେ ନୁହେଁ, ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଆପଣଙ୍କର ଶନି 7.5ର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଚାଲିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ସମସ୍ୟାରେ ରହିଛନ୍ତି। ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା, ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧାର କାରଣ ହେବା ଆଗକୁ ଯାଉଛି। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଟିକେ ଖରାପ ରହିବା ଆଗକୁ ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ମନ୍ଦ ସମୟ ତ ଲାଗିକି ରହିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନୁ। ଆପଣ ଭୟଭୀତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ସମୟ ଆସିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ କିନ୍ତୁ ବର୍ଷ 2026ଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଶୁଭ ରହିବା ଆଗକୁ ଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଜଗି ରଖି ଚଳନ୍ତୁ, ଭାବି ଚିନ୍ତି କାମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ଭୋଳାନାଥଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଭୋଳାନାଥଙ୍କୁ ଶରଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଟିକିଏ ଭଲ ସମୟ ଆସିବ ଜୁନ୍ ମାସ ପରଠାରୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପଞ୍ଚମ ବୃହସ୍ପତି ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଜୁନ୍ ମାସ ପରଠାରୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକିଏ ସମସ୍ୟାର ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେହେତୁ
ଶନି 7.5ର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଚାଲିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। କୌଣସି ବିନା କାରଣରୁ ଅଚାନକ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ମନାନ୍ତର ଦେଖାଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ନିଜକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ଗୋଟିଏ କାମ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ଭୋଳାନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭୋଳାନାଥଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ଆପଣ ଶରଣାତ୍ମକ ଭାବରେ ଭୋଳାନାଥଙ୍କୁ ଶରଣ ହୋଇ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ ବୋଲି ଆମର ବିଶ୍ୱାସ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ 12ଗୋଟି ରାଶିମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଜାଣିଲେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ରାଶିମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ କ'ଣ ସବୁ ଘଟିବ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସାଙ୍ଗସାଥି, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଏବଂ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଜୟ ଶନିଦେବ, ଜୟ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ।